ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्द कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय राधारानी। अनंत कोटि ब्रह्मांडर ठाकुर विश्वकर्ता परमेश्वर परम पिता विश्व चिंतामणि जगतर नाथ जगन्नाथ पद कमल अनंत अनंत कोटि प्रणिपात पूर्वक देवदेव बलदेव जगज्जननी शक्ति स्वरूपिणी अभयदायिनी मां सुभद्रा एवं चक्रराज प्रभु सुदर्शन पद कमल अनंत अनंत कोटि प्रणिपात। प्रिय सज्जन मंडली, आपण माने श्रवण करछंती श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता को श्रवण करुवा मोर समस्त हरिप्रेमी कृष्ण पिपासु कृष्ण रस रे रसायत एवं भगवान ए दिव्य कथा को श्रवण करुवा मोर समस्त भक्त वृंदक चरणारविंदरे सेवक प्रवृत्त रायर अनंत अनंत परिप्रणिपात। प्रिय सज्जन मंडली, आज आपण मानक आगे उपस्थापन करी श्रीमद् भगवत गीतार नवम अध्याय। ये नवम अध्याय जो सुंदर योग कथा आपण माने श्रवण करिवे ताहा अत्यंत परम गोपनीय कथा। ये राजविद्या राजगृह योग, ये राजविद्या राजगृह योगरे भगवान अर्जुन को कहउचंती, हे अर्जुन, ये होची गोपनीय कथा। तो गोपनीय कथा ता होची परम गोपनीय कथा। पुरुष तो पुरुष परम पुरुष, आत्मा तो आत्मा परम आत्मा। तेणु परम शब्द जोठी लागिची ता सर्वत्र सर्वाग्रे श्रेष्ठ। तेणु परम गोपनीय ज्ञान आज भगवान अर्जुन को कहउछंती। आसतु भगवान अर्जुन को कौन कहउछंती आमे मध्ये श्रवण करिबा। ओम नमो परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच श्लोक 1 इदं तु ते गृह्यं तमं प्रवक्ष्याम्यं न सूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यद्ज्ञातं मोक्षसिंहभू अशुभात्। आउतरे इदं तु ते गृह्यतमं प्रवक्ष्याम्यं सूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यद्ज्ञातं मोक्षसे अशुभात्। अर्थात भगवान कहउछंती, हे प्रिय अर्जुन, हे सखा, जेतु तुम्हें मो प्रति ईर्षापरायण नुह, मो उपरे तुमर अखंड विश्वास अच्छी, मते तुम्हें भक्ति करुच, मो ज्ञान को श्रवण करबा पाई मते गुरु रूपे प्राप्त होइच, तेणु मु तुमको अत्यंत गुप्त ज्ञान प्रदान करिबी। सेतिकी जणे विश्वस्त व्यक्ति नहेले जणे व्यक्ति ताहार अंतर कथा को ता आगे कहते ना। कहीं ना निजर गोपनीय कथा को जदि अन्य आगे प्रकाश करी दिया जाए तेबे ताहा चारिआडे प्रकट हो जाए। किंतु अत्यंत गोपनीय कथा ताकू ही कहा जाए जे अत्यंत विश्वासी विश्वास भाजन होइतिबो से व्यक्ति की आमर विश्वास गुप्त कथा कहवा उचित, नचेत पदे पदे विपद आमको माड़ी आसिबो। ए संसार रे अनेक व्यक्ति एमती अछंती जो माने कि
ଆପଣାର ଭଳି ଲାଗିବେ, ସତେ ଯେମିତି ନିଜ ମା ପେଟର ଭାଇ ନିଜ ମା ପେଟର ଭଉଣୀ ପରି ଲାଗିବେ, ଏତେ ଆପଣାର କରିନେବେ, କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମର ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆଜି ଅର୍ଜୁନକୁ ନିଜର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଭାବିଛନ୍ତି, ନେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯେତିକି ଆସ୍ଥା ଅଛି, ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମନର ଭାବକୁ ଅନ୍ତରକୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜାଣି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ କଥା, ଯାହା ଏ ସଂସାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହାକୁ ମୁଁ ଯଦି ଅର୍ଜୁନକୁ କୁହେ, ତେବେ ଏ କଥା ଅର୍ଜୁନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଯେଉଁ ଗୋପନୀୟ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ, ତାହା ତ ଆଜି ସର୍ବ ମୁଖରେ ବିରାଜମାନ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପଢୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋପନୀୟ ରହିଲା କୋଉଠି? ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଭାବନ୍ତି। ଭକ୍ତଟିଏ ନହେଲେ କେବେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଛୁଇଁବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେତିକି ଭାବ ନ ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ନ ଆସିଲେ, ଏ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପଠନ କରିବା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଭଗବାନ ସେ ଗୋପନୀୟ କଥା ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସାରା ସଂସାର ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟମାନ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଉପକାର ଥାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେ ଯେତେ ଅଧିକ ଶୁଣିବ, ସେ ସେତେ ଅଧିକ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏ ପ୍ରକାର ଶ୍ରବଣ ବିଧି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ ପାଦ ସେବନଂ ଅର୍ଚ୍ଚନଂ ବନ୍ଦନଂ ସାଖ୍ୟୋ ଦାସ୍ୟାତ୍ମ ନିବେଦନମ୍। ଏ ଯେଉଁ ନବୋଧା ଭକ୍ତିର କଥା କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ, ଏ ନବୋଧା ଭକ୍ତିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତେଣୁ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ହିଁ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏହି ବାଣୀ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି କଥା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚିତ ହୁଏ, ଏକତ୍ରିତ ଭାବେ ବସି ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ସଭାସଦମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ଯେଉଁଠି ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଏକ ଲୟ ଏକ ପ୍ରାଣରେ ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଏ ଶକ୍ତିକୁ ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏ ଅମୃତର ବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମଗ୍ନ ଥିବା ଭାବୁକ କିମ୍ବା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ମେଳରେ ତୁମେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଅନୁଭୂତ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ, ହେତୁବାଦୀ ମାନେ ବା ଦାର୍ଶନିକ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ, ସେମାନେ କେବଳ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ, ସେମାନେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ କହନ୍ତି ଯେବେ ନ ଦେଖିବ ବେନି ନୟନେ ପରତେ ନ ଯିବ ଗୁରୁ ବଚନ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର କଥାକୁ ହିଁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ ନ କରିଛନ୍ତି, ନ ଭାବିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦାର୍ଶନିକ ଆଉ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅଲଗା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ଭକ୍ତି।
ये भक्ति भितर भक्त भगवान को अंतर मध्य अनुभव करे। भक्त भगवान को सर्वत्र विद्यमान देखिबार देखे, दिवस रे देखे, रात्रि रे देखे, शयन देखे, स्वप्न रे देखे, जागरण देखे, जड़ रे देखे, चेतन रे देखे। जा प्रस्फुटित से देखे, जा अप्रस्फुटित से भगवान को से देखे। विद्या विनयी संपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनी सुनिश्चुष्पाक पंडिता समदर्शिना। तेणु जी प्रकृत भक्ति भाव देखी जे भक्त से भगवान को सबुठारे ही देखे, सबुठारे ही अनुभव करे, सबुठारे ही विश्वास भाज नहीं पारे। किंतु जने दार्शनिक, जने वैज्ञानिक, जने हेतुवादी ये केबे भगवान अछंती बोली विश्वास करि पारंती नाही। तेणु भागवतर शेष लिखागला जगन्नाथ दास लिखले, मूलटी अटई विश्वास कहई जगन्नाथ दास। गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। तेणु विश्वास न कले केबे प्रभु को पाई पारिबो नहीं। ये होचंदी अनुभवर ठाकुर, ये होची भक्तिर भावर ठाकुर। तेणु भक्तगण बराबर भगवान का सेवारे नियुक्त थांती। जो व्यक्ति कृष्ण भावरे मग्न थाए भगवान ता मनोवृत्ति और निष्ठा को जानी पारंती एवं सही अनुଯାयी भक्त मलरे कृष्ण विज्ञान को बुझिबा निमित्त ताको बुद्धि दियंती। आम मनरे बेले बेले अनेक प्रश्न आसे, एमती हेतिबो ठाकुर काहेकि एमती हैला, कोन पाई हैला। किंतु जे प्रकृत रे भक्ति करूथिबो आउ ए कथा को अनुभव करूथिबो से प्रश्नर उत्तर निजे ही निजे प्राप्त हेजिबो किछि समय चिंता करिबा परे। এই কথা हेतिबो निश्चित भाव में प्रश्न उत्तर निजे ही निजे पाई जानती। काहेकि ना भगवान कृष्ण तांको बुद्धि प्रदान करती, से अनुଯାयी भक्तर मनोभाव को नहीं भगवान ताको बुद्धि प्रदान करने द्वारा ता प्रश्न उत्तर से निजे ही पाई जाए। भगवान श्रीकृष्ण संबंधी आलोचना अत्यंत शक्तिशाली अटे। यदि कौन भाग्यवान व्यक्ति ये प्रकार संगलाभ करे एवं ये ज्ञान बुझा को प्रयत्नशील हुए, से निश्चय आध्यात्मिक अनुभूति लाभ करने दिगरे अग्रगति करिब। श्रीमद् भागवत जेतोले आमे संध्या बेले कौन पारायण होउछि, आमे श्रवण करुचे, प्रवचन होउछि, आमे श्रवण करबा पई जाउछि, आम मन रे सेतिकी बुझिबार शक्ति जानिबा पई आकांक्षा अछि मन भितरे। आम मन भितर सेतिकी उत्साह उद्दीपना न आसिले आमे केबे से स्थान रे बसिबा नाही कि श्रवण मध्य करिबा नाही। आउ जेते से स्थान रे आमे बसिबा पई भगवान के विषय जानिबा पई चाहूं, सेतले भगवान कृष्ण आत्मानुभूति व्यक्ति भक्त को देइथांती। भक्त भल भावरे प्रभुंकर लीलामृत, ज्ञानामृत, रूप माधुर्य, गुण माधुर्य, धाम माधुर्य समस्त को भल भाव बुझा ये ऐश्वरिक ज्ञान अनुभूति अंतर मध्य को भगवान प्रेरित करती। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को तंकर शक्तिशाली सेवारे अधिक उन्नति करने दिगरे प्रेरणा हेबा निमित्त ए नवम अध्याय जो गुप्त ज्ञान वर्णना करिसंती ताहा आगुरु केबे करि नाहांती। से कथा तो कहते एवं व्यवस्थते यज्ञ, जो यज्ञ को सूर्य देवता को कहते ताठार आउ किछि अधिक जोग अर्जुन को मध्य कहउछंती। तो भगवत गीतार प्रारंभ आमे प्रथम अध्याय अल्प बहुते पुस्तक रे मुखबंध सदृश अटे। द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय जो आत्मज्ञान विवरण करा जायछि ताहा गुप्त ज्ञान अटे। सप्तम और अष्टम अध्याय जो विषय वर्णना करा जायछि ताहा विशेष करी भक्ति जोग संबंधी अटे। जेहेतु से वर्णना गुड़िक
କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଆଲୋକପାତ କରେ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୁପ୍ତତର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଅନେକ ଯେଉଁ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନେକ ଥର କହନ୍ତି ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବୁନି, କି ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହନ୍ତି ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବୁନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଜ୍ଞାନର କଥା, ମଞ୍ଜି କଥା, ମୂଳଦୁଆ କଥା, ଆତ୍ମାନୁଭୂତିର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁପ୍ତତର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଏ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଅଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଟେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ଭାବର କଥା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଏକ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କଥା। ଯୋଗ ବା କର୍ମ ଯୋଗ, କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଭକ୍ତି ଆଉ କର୍ମବାଦ ଏ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଆମେ ଖାଲି କର୍ମ କଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଖାଲି କର୍ମ କରିବା ତେବେ ତାହା ରାଜସିକ ଆଉ ତାମସିକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଭକ୍ତି ଭାବ ନେଇ ଆମେ କର୍ମ କରିବା ତେବେ ତାହା ସାତ୍ଵିକ ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଭାବ ନେଇ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନା ବିନା ଭକ୍ତିରେ ରାଜସିକ ତାମସିକ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ, ସେ କଥା ବିଚାର ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କର୍ମ କଲେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସାରା ସଂସାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ସାରା ପରିବାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ଏ ସମାଜର ଉପକାର ହୁଏ, ସେ କର୍ମ ହିଁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ଦିଏ କେବଳ ଭକ୍ତି ଭାବନାର କର୍ମ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତତମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥାଏ ସେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଜଗତରେ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭୌତିକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରର ରହସ୍ୟକୁ ଭକ୍ତ ଜାଣିଥାଏ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ ସେତିକି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ରହସ୍ୟ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧିର ରହସ୍ୟ, ଏ ଚାଲିଚଳନର ରହସ୍ୟ, ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବାର ରହସ୍ୟ ଭଗବାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଭକ୍ତକୁ ଜଣେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଭକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସେ ଏ ସାରା ସଂସାରର ମାୟା ସଂସାରକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅନୁତାପ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅନୁଶୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ଓ ନିଷ୍ଠା ଥାଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ମୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି, ଯିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛି, ଯିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟତା ବନେଇ ରଖିଛି, ତା ପାଇଁ ଏ ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ସୁଖ ନାହିଁ, ରୋଗ ନାହିଁ, ବ୍ୟାଧି ନାହିଁ, ଅନୁତାପ ନାହିଁ, ଅନୁଶୋଚନା ନାହିଁ, କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ସେ। ତେଣୁ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ନହେଲେ ଜୀବ କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା, ଆଉ ସେତିକି ଆପଣମାନେ ପୁଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀକୁ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ନବଦା ଭକ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ, ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ ପାଦ ସେବନଂ ଅର୍ଚ୍ଚନଂ ବନ୍ଦନଂ ସଖ୍ୟ ଦାସ ଆତ୍ମନିବେଦନମ୍। ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, ସ୍ମରଣ, ପାଦ ସେବନ, ପୂଜନ, ବନ୍ଦନ, ଏ ଦାସ୍ୟ ଭାବ। ଏ ନବଦା ଭକ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ବା କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟରୁ ଭୌତିକତା ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯାଏ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେ ତ୍ୟାଗ କରେ, ହୃଦୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କୃଷ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରେ। ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥାରେ କହୁ, ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖା ପିତା,
ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପଢ଼ ଗୀତା। ଏ କଥାଟା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ, ଆମ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ, ସାତ୍ଵିକ ଭାବ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଏକ ଅନୁପମ ବିଜ୍ଞାନ, ଯାହା ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ। ତାକୁ ଭକ୍ତ ବୁଝିଲେ, ଅନୁଭବ କଲେ, ସେ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିରେ ଥାଏ, ସଂସାର ଭିତରେ ଥାଏ। ଜୀବ ଭୌତିକ ନୁହେଁ, କେବଳ ଏତିକି ବୁଝିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅନୁଭୂତି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶାରୀରିକ କର୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଏ ଶରୀର ଆମେ ନୁହେଁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଆତ୍ମା। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ ଆମେ ହେଉଛୁ ଆତ୍ମା। ଆଜି ଏ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ, ଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହବୁ। ତାପରେ କୋଉ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହବୁ ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସୁକର୍ମ କରିଛେ ତେବେ ଆମକୁ ଉଚ୍ଚତର ଜନିରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ଦେବେ। ଯଦି କୁକର୍ମ କରିଛେ ତେବେ ନିଚ୍ଚତର ଜନିରେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ହୁଏତ କୀଟପତଙ୍ଗ ହୋଇପାର, ପଶୁପକ୍ଷୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ବୃକ୍ଷ ଲତା ବୃକ୍ଷ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ସେତିକି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବନା ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଉଚିତ, ମନନ କରିବା ଉଚିତ, ଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ମନୋବୃତ୍ତି ରହିବା ଉଚିତ। ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେମାନେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି କଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛୁ। ସେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି, ପରାପ୍ରକୃତି ଓ ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ୟବହୃତ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଅନୁସୂୟ ହେବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁସୂୟ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଇଦଂ ତୁ ତେ ଗୃହୋତ୍ତମଂ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମାନ ଅନୁସୂୟ ହେବେ, ଏ ଅନୁସୂୟ ଅର୍ଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସାଧାରଣତଃ ଭାଷ୍ୟକାର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବଚକ ମାନେ ପ୍ରବଚନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ, ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କଥାକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏପରିକି ପଣ୍ଡିତମାନେ ଭଗବତ ଗୀତା ପରେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଭାଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ନଥାନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଭାବରେ ନଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତ କେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇର୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ଭକ୍ତ କେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ତା ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ଭଗବାନ ଅବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଯିଏ, ସିଏ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାଷ୍ୟକାର ମାନେ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷାପରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭାଷ୍ୟ ଅଦରକାରୀ ଅଟେ। କେବଳ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଖଣ୍ଡେ ଘୋଷି ଦିଅନ୍ତି, ମନେ ରଖେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଅନର୍ଗଳ ଗାଳି ପକାନ୍ତି ଏବଂ ପଇସା ନେଇକି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ ଯିଏ କରେ, ହରିସେବାରେ ଯିଏ କରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ଯିଏ ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହେ, ଦିବ୍ୟ କଥାକୁ କହେ, ସିଏ କେବେ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା କରେନି କି ଅର୍ଥର ଲୋଭ ରଖେ ନାହିଁ। କାରଣ ଭକ୍ତଟିଏ ଚାହେଁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ କହି ନିଜେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ସୁଦାମା ମହାରାଜ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି, କେବଳ 7ଟି ଘରକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆଣି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ କଥା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କହି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆନନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ କରାନ୍ତି। ସେହି ତ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯିଏ ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ସତ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷ୍ୟ ଲେଖିଥାନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ଯଦି କେହି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୁଏ,
से कदापि भागवत गीता उपरे व्याख्या लिखि पारिब नाही किंबा श्रीकृष्ण संबंध में पूर्ण ज्ञान प्रदान करि पारिब नाही। जे कृष्ण को न जानी बा न बुझी पारे श्रीकृष्ण चरित्र उपरे दोषारोप करे से निर्बोध हटे। आमे समस्त जानिचे भगवान कृष्ण जो रास मंडल रास करुले 108 गोपी मान को नहीं हजार हजार गोपी मान गहन जिते भगवान रास मंडल रास करुछंती को कदर्थ करने अनेक व्यक्ति पछाऊना किंतु प्रकृत में प्रभुंकर रास मंडल रासर गुप्त रहस्य को एमाने जानती नहीं बोली से माने को कटाक्ष करते। तेणु आ भीतर रहस्य को बुझा हेले भक्तटी हवा को पड़ो आ कृष्ण चेतन पशिबा को ही पड़ो। तेणु ए प्रकार भाष्य को वर्जन करने उचित जो माने भगवान को ईर्ष्या करते से लोक आध्यात्मिक गुड़िक भल भाव बुझीपर जे से लोक ए फायदा उठे पार जे भल भाव जानी जे श्रीकृष्ण होचनी परम पुरुष भगवान विशुद्ध दिव्य पुरुष। ये भगवान कृष्ण दशम अवतार नहांती कारण स्वयं भगवान कहते मु होचे स्वयं भगवान। तेणु आपण माने जो मैंने श्रवण करुछंती हे मोर श्रोता बंधु भगवान श्रीकृष्ण चरण में आसतु शरण में आसतु विश्वास सहित ताको पूजन करंतु अर्चन करंतु मनन करंतु चिंतन करंतु देखिबे आगामी जीवन आपनक पाई सुख शांति एवं समृद्धि हब एवं परवर्ती जन्म पाई आपनकर जन्म एवं स्थान सुरक्षित हो रहिबो एवं मार्ग उन्मुक्त हेबो पुष्पवृष्टि हेबो आपनक मार्ग। तेबे आसंतु आज बाणी कोठी विश्राम दबा पुणी आसंता काले श्रीमद्भागवत गीतार 9म अध्यायर 2 श्लोक सर्वे बोलन्तु हरि 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 करिबे भवुपारी हरि जे मलय पवन काष्ठको करन्ति चन्दन सर्वे बोलन्तु हरि 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 करिबे भवुपारी। बोलिए भागवत गीता माता की। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।